Sajan Swami Maharaj Niche. My name is Janki. I've been to camp for 4 years, and I'm from New York. I'm Ruchi. I'm from Jersey, and I've been coming to camp since 1999. For me, camp is motivation. Motivation to become the best versions of ourselves, motivation to set long-term goals for ourselves, and motivation to strengthen our spiritual beings. And I kind of want to switch gears here and talk about the youth leaders a little bit. Mihir Bhai, when he does Aarti, when you see his face, he's totally into it. He's not thinking about anything else. Just God in front of him and singing the Aarti with everybody and the beat. And when you see Chavi Ben, she's like a big sister to everybody. She's never leaves anybody behind. And she is always trying to gather everybody together. And when you look at Rushita Ben, she sees everybody getting hurt. And she never says, oh, I don't want to help them. Oh, I'm busy. She does it for everybody. She never turns her back. And when you see Shirali Ben, when you see her smile at camp, her smile lingers throughout the day. She never frowns. Her smile is always on her face. And I grew up with Shirali, Sneha, and Urvi when I was little because I didn't like hanging out with kids my own age. I liked hanging out with older kids, especially at the Pocono Mandir. So I kind of got that mindset from this camp. You have to learn from these youth leaders that we have to set our goals to become like them, because look at them and look at us. You see that there's something we have to grow into. Sajan Swami Maharaj Niche. So I was born into Mandir, and Sahib Dada gave me my name, and he was the first person who held me in his hands after my parents. And I've been coming to camp since 1999, and I don't remember much when I was young, but I do remember there's a park next to the Pocono Mandir, and all our older didis, like Shirali Didi, Sneha Didi, they would take us to the swings, sit us in them, push us around. They would never get tired of us. They would always be there for us. They would never say, oh, jati re mare baat kari che mari friend sathe, or oh, leave me alone, I have to go do something else. They were always there to play around with us. I remember that time, it was just me and Garima. We were the two little girls there. We had no other friends. And ever since then, I've known her since 1999, and she's stuck by my side, and now it's 2012. It's been over 10 years, and she's been such a great friend. She's always been there for me, and I've made so many more friends like that. There's Karina, and there's Rushita Didi. There was a lot going on in 8th grade year, and I had no one to go to, so I went to Rushita Didi, and I told everything that happened, and she helped me through so much this year, and I'm so grateful for that. And I want to thank Bhagwan so much for giving me so many amazing mentors and amazing youth leaders in my life to help me go through everything that's been happening. And I can't wait for the many more years of camp to attend. Just Sajan Swami Maharaj Niche. I just want to add something. Neil Bhai, especially when he was up here, when he talks to us every day before sabas, before aarti, before bhajans, he always talks about us doing dhyan. And that's the way that he explains it, he gives it so much importance, and it makes us want to learn how to do it. It makes us want to sit still and be like, Bhagwan is in us. Bhagwan is in our mind. Picture it and be able to put ourselves into it. And when I was in 8th grade, when I was when I was in 9th grade, my first year of high school, I was going through some issues, and Rushita Ben was there to listen to me, to give me advice, and do everything. She'd never turned her back on me. She was always let me check in on her, let me talk to her, she never put me down. She always brought me up. Sajan Swami Maharaj Niche. Thank you, guys. And one final point to make that they've made excellently is that even outside of this Yoga Youth Camp, you guys have full access to all the resources that you've been having for this last week. So if you guys have any questions and you want to ask Shri Bhai is available all the time for you. Shantiya, the Harshadada, they're always available for you. All these youth leaders, Shirali, Sneha, Chandni, all of them, even from the guys' side, Sagar, Kishan, Mayank, all of them, Chirav, they're all ready for you, and they'll help you out with whatever you need. And so definitely take full advantage of that. So great point, guys. And now, since we've heard from all the youth, it's also very important for us to hear from Shantiyada and Harshadada. And so I'd like to ask Shantiyada if he could give us his Ashirvad in this closing sabha.
ન સદૃશમ તત્વમસ્યાદિલક્ષમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વદી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુમ તમ નમામિ યોગીરાજમ નમામિ. 7 દિવસ બ્રહ્માનંદ કર્યો, ખૂબ આનંદ કર્યો. બધાની સ્પીચ સાંભળી, ઘણું બધું નવું શીખ્યા. અને ચીરોભાઈએ કહ્યું એમ અહીંથી કશું લઈને જવાનું, હવે કશું પાક્કું નક્કી કરીને, આટલું તો હું ઘરે જઈને કરીશ જ. હર્ષદ દાદાએ દર્શન કરવાની રીત શીખવાડી, તો હવે પ્રમાણેનું દર્શન કરીશ. કશું પણ નક્કી કરવાનું. અમારી સલોની અને સહેલી, એ 2 દીકરીઓ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે કોઈ નિયમ લઈએ, તળેલું નહીં ખાવાનું. એ 2 દીકરીઓએ નિયમ લીધો એટલે મમ્મી પપ્પા મૂંઝવણમાં. પણ મંડળમાં બધાને પ્રેમ એવો કે જીતુ અંકલે એનો સોલ્યુશન લાવી દીધું કે આપણે મંડળમાં બધા જ નહીં ખાઈએ તળેલું, પિયોરિયા મંડળ બધું. એટલે સોલ્યુશન આવી ગયું. હવે જ્યારે કંઈક સભા હશે ને રસોઈ બનશે, સમય આવશે, ઉત્સવ હશે, ત્યારે સમોસા નહીં બનાવે, ખાંડવી બનાવશે. એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. પણ આવું એ બંને દીકરીઓને થયું. અને બધાએ માતા પિતા એમાં ભળ્યા છે. મારી તો ખાસ પ્રાર્થના છે, બાળકો સવાર પૂજા કરતા હોય ત્યારે પણ એમને પ્રોત્સાહન આપજો. માતા પિતાને મારે ખાસ વિનંતી કરવી છે, નમ્રતાપૂર્વક, પ્રાર્થનાપૂર્વક 2 હાથ જોડીને એમને પ્રોત્સાહન કરજો. એમને એમ કહેજો કે બેટા આ તો કરવું જ પડે, અને સાથ આપજો. અને કેમ્પર્સ બધા નાના તો કરશે. જુનિયર કેમ્પર્સ હતા ને સિનિયર કેમ્પર્સ હતા, 2 હતા. જુનિયર્સને પ્રોબ્લેમ ઓછો થશે, સિનિયર્સને પ્રોબ્લેમ થશે, કારણ કે માતા પિતાનું માનવું જોઈએ એવું થોડું છે. કંઈ મોટા થઈ ગયા. એમને પણ મારી વિનંતી છે. અને એના કરતાંય વધારે જે લીડર્સ હતા, કેટલું સુંદર બોલતા હતા અહીંયા, એટલું જ સુંદર ઘેરે જઈને વર્તન કરજો લીડર્સ ખાસ. હા, કારણ કે કેમ્પમાં તો ખૂબ આજુબાજુ એવું સરસ એટમોસ્ફિયર હોય છે, એટલે તમે એમાં 7 દિવસ તમારી સેલ્ફને ભૂલીને કામ કરો છો. સરસ કામ થાય છે. સાહેબ દાદા પ્રસન્ન થાય છે, રાજી થાય છે, સરસ કામ થાય છે. પણ ઘેરે જઈને તમારે ફોલો કરવાનું છે લીડર્સને પહેલાં, પછી ધ્યાન રાખવાનું છે સિનિયર્સ. જુનિયર્સ તો બિચારા કેટલા ડાયા છે બધા, એ તો બધું કરવાના જ છે, કોઈ ના નહીં પડવાના. એની મમ્મી કહેશે એમ જ કરશે. અને એના કરતાં વધારે તો અમારું પેલું 22-24નું ગ્રુપ છે, ટેણીઓ પ્રી કેમ્પર્સ. સરસ કર્યું કામ. આવી ગયા લાઈન. તમે બધા તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આવ્યા, એ તો અમે અત્યારથી એકતા. અમારો સુહૃદ ભાવ બધા એકી સાથે લાઈનમાં આવી ગયા. જો હા કહે છે પેલું. આનંદ કર્યો છે એને આપણે શાશ્વત કરવો છે. શાશ્વત એટલે ઇટર્નલ. આજે કર્યો, હા 7 દિવસ કર્યો, આખી લાઈફ માટે કરવું છે. અને એમાં જે કંઈ કેમ્પમાં શીખ્યા છે એનું આચરણ કરવું છે એક્શનમાં. રોજ એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પહેલો ટ્રાય કરવાનો. જ્યાં ભૂલ થાય ત્યાં ભગવાનની માફી માગવાની, પણ રોજ રોજ ભૂલ નહીં કરવાની. આજે ભૂલ થઈ એટલે કાલે માફી માગી લીધી, કાલે ફરી ભૂલ કરી, પરમ દિવસે માફી માગી. 365 દિવસમાંથી 367 દિવસ માફી માગવી પડે એવું નહીં કરતા.
360 ડેઝમાંથી 368 ડેઝ માફી માંગવી પડે એવું નહીં કરતા. ભગવાન બહુ દયાળુ છે, સાહેબ દાદા બહુ દયાળુ છે, અશ્વિન દાદા બહુ દયાળુ છે. બધી ભૂલો આપણી માફ કરશે, પરંતુ વારંવાર કરવું નથી તો જીવનમાં એટલો બધો આનંદ આવે છે. અહીંયા જે તમે 7 દિવસ આનંદ કર્યો એને આપણે ત્યાં ઇટર્નલ કરવો છે, આ વખતે કરવો છે ને હંમેશને માટે આખી લાઈફમાં કરવો છે. બીજું ખાસ તો આભાર માનવો છે જેને જેને આ વ્યવસ્થામાં ખાસ કરીને લીડર્સ બધા કેટલા બધા ખુશ થઈને બધું કામ કર્યું છે. સર્વને ખૂબ ધન્યવાદ. હજુ વધારે સારી રીતે થઈ શકશે, હજુ વધારે પ્રેમથી થઈ શકશે, હજુ વધારે નમીએ ખમીએ, એકબીજાનું એક્સેપ્ટ કરીએ. કાલે દીકરીઓ આવી એક સરખી સાડી પહેરીને એમ લાગે કે બધાને આગળ કરે, એકબીજાને આગળ કરે. તમે જાઓ, તમે જાઓ, બહુ મોટો ગુણ છે. બાકી તો દરેકને પોતાને જ કરવું હોય અને પોતાને જ આગળ બધાની આગળ દેખાવું હોય સારા, પણ એમાંથી ના તમે આગળ જાઓ એ ભાવ બહુ મોટો છે. સ્પિરિચ્યુઅલ બહુ મોટી વેલ્યુ છે અને એ તમારા જીવનમાં સહજ થયું છે. તમે લીડર્સ એવું સરસ રીતે વર્તન કરો છો તો કેમ્પર્સ પણ, સિનિયર અને પછી જુનિયર પણ એવું જ સરસ વર્તન કરશે અને એને લઈને જ સાહેબ દાદા આપણા સૌ પર પ્રસન્ન થશે. બહેનોએ પણ ખૂબ સુંદર રસોઈ કરીને સૌને પ્રેમથી જમાડ્યા છે, ખૂબ આનંદ કરાવ્યો છે અને જો એ આનંદ આજે બપોરે કરાવશે જે રહેશે અને પછી જે મોટા લીડર્સ રહેવાના છે અહીંયા એ પણ હજુ 3 દિવસ સાથે મળી અને આપણે વધારે સાહેબ દાદાને કેમ રાજી કરી શકીએ એના માટે આપણે શું એમાં આપણું પ્રદાન, એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું છે એની પર બહુ સરસ ડિસ્કશન કરશે. એનાથી વધારે 2013માં 2013માં જ્યારે બહુ મોટો સેલિબ્રેશન આપણું અહીંયા આવી રહ્યું છે ત્યારે તમારે બધાએ નાનાથી માંડીને તમામ એમ થાય કે જુનિયર શું કામ કરી શકે, તો જુનિયર કંઈ નહીં તો કેમ્પમાં ફરી ફરીને કચરો જે પડ્યો છે ને ભેગો કરે રોજ, તો એમાં મોટી સેવા થાય. એટલે આવું બધું સુંદર આયોજન અત્યારે આપણા જે લીડર્સ છે બધા સરસ કરી રહ્યા છે. મિટિંગો કરીને શું ખૂબ સુંદર ગોઠવી રહ્યા છે અને એમની ગોઠવણથી મિટિંગમાં જ્યારે જ્યારે વિષ્ણુ દાદા, જીતુ અંકલ, વિરેન્દ્ર દાદા ને બધા જ્યારે બેસે છે ત્યારે ખૂબ રાજી થાય છે, ખૂબ ખુશ થાય છે. સુંદર કાર્યક્રમ થશે અને સાહેબ દાદાનું આપણે ઉજવવાના છીએ એમનું હેપી બર્થડે, એમનો અમૃત પર્વ. ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેતા હશે આ દેશમાં ખબર નહીં, અમે તો એને અમૃત પર્વ કહીએ છીએ. પ્લેટિનમ જ્યુબિલી આપણે ઉજવવાના છીએ. આપણા માટે એમને આટલા વર્ષોથી કેટલું બધું આપણને સમજાવ્યું છે, આપણને સુખી થવા માટેના રસ્તા બતાવ્યા છે, કેટલું બધું કામ સાહેબ દાદાએ કર્યું છે. તો એને આપણે શું આપી શકીએ નેક્સ્ટ યર આપણે આપવાનું છે, જીવન જીવીને બતાવવાનું છે. એકતાથી, સુહૃદ ભાવથી, સરસ રીતે, પ્રેમથી એકબીજાની સાથે વર્તન કરીને, એકબીજાના જો જે કોઈ એ હોય એને એક્સેપ્ટ કરીને, સ્વીકારીને, સૂચન હોય તો એને એક્સેપ્ટ કરીએ. આ બધું સાહેબ દાદાને આપણે આપવું છે અને એના માટે 1 વર્ષની તૈયારી આપણે કરવી છે. ફરી સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાહેબ દાદા અખંડ રાજી રહેવું, સૌનું જીવન બને એવી પ્રાર્થનાઓ પણ છે. આપણે સમજીએ કે ના સમજીએ, કેટલીક વાર આપણને એને 7 દિવસમાં કેટલુંક આપણને જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું બધું જ આપણે કદાચ અન્ડરસ્ટેન્ડ ના કર્યું હોય તો પણ એ પડ્યું છે ખરું અંદર, જ્યારે ત્યારે બહાર આવશે અને આપણું જીવન ખૂબ સુંદર બનશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી સહજાનંદ સ્વામી 231 વર્ષ પહેલાં પધાર્યા છે, આ બ્રહ્માંડને પાવન કર્યું છે અને એ અત્યારે પણ એવા દિવ્ય સંતો સત્પુરુષો દ્વારા પાવન કરી રહ્યા છે. એવા જ આ બ્રહ્માંડમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાલાનંદ સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, કૃષ્ણજી અદા અને સૌ સ્વરૂપો પધાર્યા. કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી, પ્રમુખ સ્વામીજી, મહંત સ્વામીજી અને આપણને સૌને જે દર્શન આપે છે, વારંવાર આપણી સાથે કેમ્પમાં પધારે છે, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબજી. સાહેબજી માટે આપણને સૌને ખૂબ પ્રેમ છે
પ્રવચનોમાં બધાએ પણ સાહેબદેને રાજી કરવાની ભાવના ખૂબ સુંદર રીતે એક્સપ્રેસ કરી છે. તો એ ભાવ આપણને દ્રઢ થાય. એમને વિશે જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જશે, અમારો આ દીકરો એટલો થનગની રહ્યો છે. વર્જિનિયા નું રત્ન છે. કોણ હશે કહું? એની માં સાંભળે છે એમ એ દીકરો મને કાલે પૂછે કે દાદા સાધુ કેટલા વર્ષે થવાય? અર્લીએસ્ટ કેટલા વર્ષે દીક્ષા મળે? આમ તો નેક્સ્ટ યર આપી દઈએ. ના સાચું કોને? મૂકું 15 years. ઓકે, હું યાદ રાખીશ. 15 વર્ષે આપણે સાધુ થવું છે. મૂકું તારી માને ના કહીશ, અત્યારથી દુઃખી થશે. પણ મા બાપ પણ એવા એકાંતિક છે, આવા દીકરાઓને જન્મ આપ્યો છે. ધન્યવાદ છે એમને પણ. બહુ ઊંચા સંસ્કારો છે આ બધા. એ કહે છે દીકરો, સિન્સિયરલી કહે છે, કેટલો લાઇટ છે, કોઈ ટેન્શન નહીં, છતાંય બધું કરવાનું. અને અત્યારથી આ ઉંમરથી કેવી સેવા સરસ આપી બધાને. એક દાડો 24 કલાક ફર્સ્ટ ક્લાસ બેઠો વ્હીલચેરમાં, ચાલો લઈ લો મને. એને 2 રીતે મને કહે આ મારો બેટો ઢોંગ કરે છે. કોઈ કહે મૂકું ભલા માણસ આવો મુક્તરાજ છે આ, એ ઢોંગ ના કરે. એની સેવા જો તમે લઈ લો આહો ભાવે તો તમારું કામ થઈ જશે જીવનું. અઘરું છે. એ તો આશીર્વાદ આપવા તૈયાર જ હતો બિચારો. આપણે લેવાના હોય ને શું કરીએ? જેને જોઈતા હોય એને આપવાના, રાઈટ? હા, જો આ સામાન્ય બધા મુક્તો નથી, બહુ બહુ મોટા મુક્તો છે. આનંદ કરીએ, પણ સાથે સાથે બાળકોનો મહિમા તો અહીંયા જે બધા બહેનોએ એ સાચા અર્થમાં નાના મોટા તમામનો મહિમા સમજીને ખૂબ સરસ. ગઈકાલે સાંજે બહાર જમવાનું હતું. વરસાદ પડ્યો તો, પવન ખૂબ વાતો હતો, ઠંડક ખૂબ હતી, એમાં એટમોસ્ફિયરમાં ખૂબ ભેજ હતો, મોઇશ્ચર ખૂબ હતું. તો આ રસોડાવાળાને વિચાર આવ્યો કે અમારે બકીબેન કહે છે બહાર ના જમાડે આ છોકરાને, બિચારો બીમાર થઈ જાય, આપણે અંદર જમાડો. અંદર જમાડવાની વ્યવસ્થા કેટલી બધી બદલવી પડે, મોડું વહેલું થાય, બધું થાય તો ભલે થાય, પણ આપણે એડજસ્ટ કરીને પણ અંદર જમાડો. આ ભક્તિ છે. સૌનો વિચાર કરીને જે કંઈ કરવામાં આવે છે ભક્તિ છે. તો આ બધાએ જે જમાડનારા હતા એ બધાએ વ્યવસ્થિત ફટાફટ ગોઠવી દીધું, બધાને અંદર જમાડ્યા પ્રેમથી. આ ભાવ છે એ સાહેબ તરફની ભક્તિ છે. અને આપણે એવી ભક્તિથી જ ઉજ્જવળ થવાના છીએ. એવી ભક્તિથી જ આપણા અંતરમાં સુખ શાંતિ આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થવાના છે. એવી ભક્તિથી જ સાહેબ દાદાની પ્રસન્નતા મળે, અને પ્રસન્નતા મળે તો જ આપણા દોષ સ્વભાવ બધું ટળે, અને એ ટળે એટલે આપણે સુખી થઈએ, આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો ખાસ ધન્યવાદ છે સૌને, પણ વડીલોને પણ, વિષ્ણુ દાદા, વિરેન્દ્ર દાદા આપણી સાથે, જીતુ અંકલ બધા આપણી સાથે રહ્યા અને ખૂબ સરસ રીતે આપણને માર્ગદર્શન પણ આપ્યું, આશીર્વાદ પણ આપ્યા. સંતો પણ પૂજ્ય હર્ષદ દાદા, બેરિસ્ટર દાદા, સાથે નરેન્દ્ર અંકલ, જયેશ અંકલ, અરવિંદ અંકલ, કૌશિક અંકલ, આશીષભાઈ, એ સૌ આપણી સાથે રહ્યા અને એમને પણ આપણને ખૂબ સાથ આપ્યો. દેખાતું નથી પરંતુ એ સરસ રીતે કામ કર્યું છે. સૌને પણ ધન્યવાદ. એમને તો નિષ્કામ ભાવે, વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન સાહેબને રાજી કરવા જ કર્યું, અને એ સાહેબ દાદાએ સ્વીકાર્યું છે. આપણે સૌ રોજ એમની સ્મૃતિ કરજો, રોજ સંભાળજો, રોજ પ્રાર્થના કરજો. એટલું કરીશું આપણે એમને આપણું જે કંઈ કર્યું એના બદલામાં આપ્યું ગણાશે. તો એવું કરવાનું સૌને ખૂબ બળ મળે, ને આખું વર્ષ આવો ને આવો આનંદ કરતા રહો. આવતે વર્ષે ફરી જ્યારે 2013માં આવીએ ત્યારે આપણે ફરી આ રીતે ભેગા થઈને આનંદ કરીશું. વડીલો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમને મારે બીજી એક વિનંતી કરવાની છે. 18મી ઓગસ્ટે ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદાના સાનિધ્યમાં લંડનમાં બહુ મોટો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે.
ત્યાં આવું જ એક મોટું મંદિર રચાઈ રહ્યું છે. એનું ફાઉન્ડેશન સ્ટોન સેરેમની ખાતમુહૂર્તનો બહુ વિધિ મોટા પાયા પર થશે. સાહેબ દાદાના હૃદયમાં એવો ભાવ છે કે આવો સુંદર કાર્યક્રમ અહીંયા થાય છે, તો જે આવી શકે બધા જ ભક્તો ત્યાં આવે. અને વધારે તો મારા તરફથી, હર્ષદ દાદા તરફથી અમે ખાસ વિનંતી તમને એટલે કરીએ છીએ કે અહીંયા આ વર્ષે સાહેબ દાદા આવવાના હતા, પરંતુ બધાએ સ્વીકાર્યું. કેટલાકને તો તે જ વખતે દોડીને જવાનું મન થયું. મુકેશભાઈને એ તો એરપોર્ટ જવા નીકળવાના હતા અને સાહેબ દાદાએ કહ્યું હમણાં ના આવશો. પણ અહીં સાહેબ દાદા નથી પધાર્યા તો આપણે સૌ બહુ જ વ્યસ્ત સમય તમારો હોય તો 5 દિવસ માટેનો કાર્યક્રમ કરીને પણ જો અવાય તો જરૂર પધારો. 17મી તારીખે સાંજે પરમ પૂજ્ય હિંમત સ્વામીજીનો પ્રાગટ્યનો મહામંગલકારી અવસર ઉજવીશું આપણે બધા સાથે મળીને. 18મી તારીખે ખાતમુહૂર્ત થશે. 19 અને 20 2 દિવસ પૂજ્ય મનોજભાઈ દ્વારા એમણે જે રચ્યું છે અક્ષર પુરુષોત્તમ કથામંગલ, એની સુંદર વાતો આપણને ઉપાસના ચોખ્ખી સમજાય એ રીતે સરસ વાતો એઓએ પોષી પૂનમના સમય પર ઇન્ડિયા કરી હતી. અહીંયા પણ ફરી ઇંગ્લેન્ડમાં સાહેબે સ્પેશિયલ એમને બોલાવ્યા છે અને એમને પણ પોતાનો વ્યસ્ત સમય, એ તો પોતે એમ કહે છે કે મારું બધું તો બહારનું કરું છું તો ઠીક છે, હું તો સાહેબ દાદા રાજી થાય એવું જ મારું જીવન બનાવવું છે. પોતે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર છે, છતાં પણ અત્યારે કેવળ સાહેબ દાદાને પ્રસન્ન કરવા માટે અખંડ જીવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે એમને. એ પણ પધારશે. એ પણ એવું અક્ષર પુરુષોત્તમ કથા મંગલ પર ખૂબ સુંદર વાતો કરશે. અને એ 20મીએ થઈ જાય પછી 21મીએ તમારાથી નીકળી શકાય. આ રીતે 17, 18, 19, 20 અને 21 એ ના થાય તો 5 દિવસ 21મી નીકળી જજો તો 20મી સુધી પણ એ રીતે કાર્યક્રમ કરીને જો પધારો તો ખૂબ સુંદર લાભ મળશે. સાહેબ દાદાના દર્શન થશે, એમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે. અને આ ઇન્વિટેશન અત્યારે આપણને બારિન્દ્ર દાદા અને બિંદુબા અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમના વતી આખા સમાજને, અહીંના સમાજને આપીએ છીએ. જરૂર 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 પધારજો. We just heard from Shanti Dada, and now we're even more fortunate because we can also hear from Sahib Dada, and so we'll now hear to Sahib Dada's Ashirwad. Oh, yeah. જય સ્વામિનારાયણ. સાહેબ દાદા, સૌ બાળકો અત્યારે ખૂબ આનંદ કરે છે. પૂર્ણાહુતિ થઈ અને આપને પ્રણામ કરે છે. જરા જોરથી બોલો. એમ. હવે સાહેબ દાદા આપણને આશીર્વાદ આપે. નથી સંભળાતું? હજુ અવાજ નથી આવતો સાહેબ દાદા? નહીં લાવો ભાઈ, નથી સંભળાતો. કંઈ કરો બાપા. ઓ વ્રજેશ, હે કરને યાર, શું બેસી રહ્યો છું?
સ્વામિનારાયણ 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 દેખાય દેખાય સ્વામિનારાયણ 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 લેપટોપમાં સંભળાય છે? સંભળાય છે ને? ઓકે ડિયર. સદાન સ્વામી મહારાજની જય. સર્વ વર્ણ અક્ષર મુક્તો ભાવ પડ્યા. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સંભળાય છે? જયેશભાઈ સંભળાય છે ને? શાંતિભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈ બધા દર્શન થાય છે? જી સાહેબ, સંભળાય છે બધાને અહીંયા. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર કુસુમ મહારાજની જય. ધામધામી મુક્તોની જય. 21મી જુલાઈ મહામંગલ પર્વ દિવસ. આજે ગઈકાલે શ્રી ઠાકોરજીને પાટોત્સવ વિધિમાં પૂજા અર્ચનાઓ કરી અને આપણે બધા યુથ કેમ્પના વાલા યુવાન યુવતી બાળ બાલિકાઓએ અને યોગી જ્ઞાન શિબિરના સર્વ ગૃહસ્થ મુક્તોએ અને વ્રતધારી સંતોએ શ્રી ઠાકોરજીના પૂજા અર્ચના કરીને ભક્તિ અદા કરી. આજે આપણા ભવ્ય કેમ્પની પૂર્ણાહુતિની આ સભા છે. હવે આપ સૌના પ્રવચનો સાંભળ્યા, ખરેખર ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. કિશોર કિશોરીઓ યુવાનોએ ખૂબ અદભુત વાતો કરી. ખૂબ મેળવીને જાઓ છો. શાંતિભાઈ કહ્યું આપણે આનંદને શાશ્વત કરવો છે. 7 દિવસ આપણે અહીંયા રહ્યા. શાંતિભાઈ, હર્ષદભાઈ, વ્રતધારી સંતોના સાનિધ્યમાં, વિષ્ણુભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈ, જીતુભાઈ, પરમ એકાંતિક ભક્તોના માર્ગદર્શન નીચે સમીર, મિહિર, ઋત્વિક, સમીર, શ્રી, શિવાની, ઋષિતા, મોનિકા, ભૂમિકા, તેજલ જેવા યુવાન લીડરો જે આ કેમ્પ પહેલો કેમ્પ શરૂ થયો ત્યારથી આ લીડરો કેમ્પમાં છે. 19 કેમ્પ થી સતત પ્રભુ ભક્તિ અદા કરીને અત્યારે કેટલા બધા યુવાન યુવતીઓને તૈયાર કર્યા. આ વખતનો કેમ્પ નીરવ, ચિરવ, સાગર, કિશન, શિવાની, સ્નેહા, ચાર્લી, ચાંદની, નિકેતા, પૂર્વી આ બધી દીકરીઓ દીકરાઓએ કર્યો. અને ખરેખર શાંતિભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈ, જીતુભાઈ એટલા બધા રાજી થઈ ગયા કે એમનો આનંદ વ્યક્ત કરવા મને ફોન કરીને કહ્યું ખરેખર ધન્યવાદ ધન્યવાદ આ યુવાન યુવતીઓ, કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓને કે ખૂબ સ્મૂથલી, ખૂબ સરસ રીતે અને જે આયા છે બધાને સરળ રીતે સર્વાંગ સુંદર વિકાસ થાય. રમત ગમત, ક્વિઝ, એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ, કથા વાર્તાનો પ્રોગ્રામ, પ્રશ્નોત્તરીના પ્રોગ્રામ, વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો આપીને સર્વાંગ રીતે સુરોનું ઘડતર થાય એવો અદભુત યુથ કેમ્પનું આયોજન બદલ શિવાની ધન્યવાદ બેટા. હા શિવાની, બંને શિવાનીના દર્શન થાય છે. નીલમના, સ્વાતિ, તમે બધા લીડરો તમારા દર્શન કરવા બદલ, કેમેરામેન, સ્નેહા અને બધાનો ખૂબ આભાર. પૂર્વે બધા તને હા ખરેખર શિવાની, નીલમ, પછી બાજુમાં પેલી આપણી ચાંદની શિરાળી,
બધા એક હાથ જ લીડરો બેઠા, શાબાશ, હા, ખરેખર સેલ્યુટ તમને, સલામ. ખરેખર તમે મા બાપના સંસ્કારોનો વારસો આ સંતોના યુગમાં રહીને ખીલ્યો છે અને મોટા પરિણામ, મોટા ઝાડ થશે. તમને વિશેષ અભિનંદન કે ખરેખર આ યુવાન યુવતીઓ આપણી ખરેખર મૂડી છે આપણી. ભગવાને આપણને આ સેવાની તક આપીને તમે ખરેખર હોંશે 2 મહિનાથી એનું જતન કરીને તૈયારી કરી. શ્રી તને અભિનંદન શ્રી, હા, શાબાશ. ખરેખર અહીં અમારા યુવાનો બધા બેઠા છે, લીડરો શ્રી સમીર, મિહિર, ઋત્વિક, સિમિત ભાઈ, બધા યુવાનો તમને ચિરાવો, ધન્યવાદ ઘટે. સાત તેડા આનંદ કિલ્લોલ કર્યો. હવે શાંતિભાઈ કહ્યું આમ ઘરે જઈને આ શાશ્વત કરવાનું. અહીંયા રોજ પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી, ધૂન કરી, સેવાઓ કરી, એ બધાની સ્મૃતિ કરીને આપણા ઘરે જઈને દરેક યુવાનોને મારી પ્રાર્થના કે આપણે આપણા ગામે, આપણા સેન્ટરમાં જઈને બીજા યુવાનોને તૈયાર કરવાના. એક સંકલ્પ કરી જોજો. અહીં રહેલા બધા યુવાનો એક સંકલ્પ કરીને જાઓ, આવતે વર્ષે 2 જણને મારે સત્સંગી બનાવ. કેટલા જણને બોલો 2 છોકરાઓને મારે સત્સંગમાં લાવવા છે. કથા વાર્તા કરવી પડે અને મહિમાની વાતો કરવી પડે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વાતો, ગુણાતાન સ્વામીની વાતો, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગી મહારાજની વાતો, અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, જયેશભાઈ, અરવિંદભાઈ, દરબાર, આ બધા આપણા વ્રતધારી સંતોની વાતો કરો એટલે એમને મહિમાન. આપણે એલનટાઉન મંદિરના ઠાકોરજી, એલનટાઉન મંદિરનું આપણું જે વાતાવરણ છે એનો જે આનંદ કરીએ છીએ, બધી વાતો કરીએ. અને ભક્તો 2 યુવાનો છે, કોરિસ્લેટ છે. યોગી બાપા કહેતા આ ખેતરો ખેડ્યા વગરના છે, કોરિસ્લેટ છે. એમાં આપણે જો મહિમા સબર પ્રભુની સ્મૃતિ સાથે, ભાવેશ છાયા છે અહીંયા, હા ભાવેશ, છાયા બેઠી જ મારી બાજુમાં જ, મજામાં છે, હા. જયંત, વિમલ શેઠ, તમને બધાને ખરેખર જયેશભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ, વાલિયાજી, અમારા મુકેશભાઈ કડીવાલા, તમને જય સ્વામિનારાયણ. બારિન્દ્રભાઈ, વિનેશ કુમાર, વિનેશ, જય સ્વામિનારાયણ. બધાને કલાપી, નયનભાઈ, બધા મુક્તોના દર્શન થાય છે, ખૂબ આનંદ થયો બધા ખરેખર. તો આજે પૂર્ણાવતીની સભામાં તમારા સૌનો ઇંગ્લેન્ડથી આવ્યા દર્શન કરવા બદલ ટેકનિશિયન ટીમને, ત્યાં ચંદ્રેશ, વ્રજેશ અને અહીંયા અમારો પપ્પુ જયેન્દ્ર, ખરેખર ખૂબ આનંદ થયો. આવી અદભુત બહેનોનો પણ દર્શન થાય છે. અમારે કૌશિકા, સોનલબેન, કુસુમ દીદી, મોનિકા, રક્ષા, ગીતાબેન, પાછળ અમારી મધુ, પદ્મા, ઉર્મિલાબા, બધાને ખરેખર જય સ્વામિનારાયણ. કલા કાકી, વીરુ ભાભી, બધાને જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. બધાને ખરેખર કાશ્મીરા, મીના, તમને બધાને જય સ્વામિનારાયણ. નેહા અને રસોડા મંડળ અમારો તપાસ, જય સ્વામિનારાયણ. મંજુબેન, તમને જય સ્વામિનારાયણ. પાછળ થોડું કાળું દેખાય ને. લીલા ભાભી, બિંદુબા, તમને જય સ્વામિનારાયણ. બધાને પાછળ પહેલા બધા બહેનોને, હલકા અને બધી મંડળીને પણ જય સ્વામિનારાયણ. વિરેન્દ્રભાઈ, જીતુભાઈ, શાંતિભાઈ, અરવિંદભાઈ, આજે દર્શન થયા તમારા. અરવિંદભાઈ ને દરબાર ના ગયો વખત દર્શન નતા થયા. અરવિંદભાઈ, યસ, આજે તમે જોયા દર્શન, આનંદ થઈ ગયો. હા, અમારો મનો, ચિમનભાઈ નો દીકરો, બધાના જય દર્શન થઈ ગયા. અરવિંદભાઈ, દરબાર, કૌશિક, બેરિસ્ટર, એમને પણ મારા જય સ્વામિનારાયણ. અમારા વરદધારી સંતોને. જીતુભાઈ, તમને જય સ્વામિનારાયણ. કેમેરાની ટીમ, તમને જય. બેરિસ્ટરના પણ દર્શન થયા. તો ખરેખર આ પૂર્ણાહુતિમાં અદભુત આપણને લાભ મળ્યો. હવે આ ઘરે લઈને બાથું લઈને જજો. શાંતિભાઈ બધાનો આભાર માને એમના પ્રવચન. વ્યવસ્થા કરનાર બધા ભાઈઓ નથી, એરપોર્ટ થી બધા આવ્યા, ત્યાંથી લાવવા લઈ જવા, ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે બહુ અદભુત સેવા કરી, એનો આભાર માન્યો. સભા વ્યવસ્થાનો આભાર માન્યો. શિબિરમાં કથા વાર્તા કરી અને લીડરશિપ લીધી, એ બધાનો આભાર માન્યો. સુનીતા, બકી, રસોડાની ટીમનો આભાર માન્યો. પ્રેરણા, મીના અને કુમીબેન, પીરસનારી ટીમનો પણ આભાર માન્યો. ઉતારા, કાગળ, બધાનો આભાર માન્યો. અને બધાએ સેવા કરી
એ સર્વનો આવા મોટા સાધુ આ દાસત્વ ભાવ આપણને આ સેવા મળી એ મોટું આપણું ભાગ્ય કહેવાય. એલનટાઉન મંદિરમાં આવીને ઠાકોરજીની સેવામાં આપણને જે રાખ્યા, કૃષ્ણ પરમાત્મા કે નીચે ટેલ મળે તો માને ભાગજો, કે આ ભક્તોની સેવા, નાની અમથી સેવા મળે તો આપણા ઉપર ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા કહેવાય. આવા કૃપાના જેના ઉપર વર્ષી સેવા મુક્તો, ખરેખર આવી સેવામાં આપણને ચાન્સ મળ્યો, ખૂબ આનંદ થયો. વિવિધ પ્રકારની વાતો થઈ હશે, પણ મારા દીકરા દીકરીઓને મારી પ્રાર્થના કે એક વસ્તુ ખાસ ઘરે લઈને જજો, કે આ જે આલમટાઉન મંદિરની મૂર્તિઓ તમે જુઓ, અદ્ભુત મૂર્તિઓ છે, એના દર્શન કરો. અને અમારા અરવિંદભાઈ, જયેશભાઈને, આશીષને વિશેષ ધન્યવાદ ઘટે કે મૂર્તિઓના એટલા સુંદર વાઘા, એટલું સુંદર ધરાવે છે ઠાકોરજીને કે બસ એમના સામે જોઈને ચહ આપણે આનંદ લઈ શકીએ. એવી અદ્ભુત દિવ્યતા સભર અને જીવંત મૂર્તિઓના દર્શન આપણને થાય છે. આંખ બંધ કરીએ તો આ મૂર્તિની સ્મૃતિ થવી જોઈએ. આપણા પરમ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીમાન યોગી મહારાજ, જેમને અક્ષર પુરુષોત્તમની ઉપાસના પ્રવર્તાવીને આ મૂર્તિઓને આ રીતે આપણી સમક્ષ પધરાવવા માટે રાન પાન ફર્યા છે. અનંત પ્રકારના કષ્ટો, હસુકાકા જય સ્વામી, અનંત પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને પણ આપણને ધૈર્યથી આવા સરસ એર કન્ડિશન હોલમાં બેસીને દાળ ભાત શાક રોટલી એકલા નહીં, પીઝા ખાઓ, ચિપ્સ ને બીન્સ ખાઓ, તમે જોકેટ પોટેટો ખાઓ, ભાતના પકવાન ખાઈને પ્રભુ ભક્તિનો આનંદ માનો. એ પ્રકારની જો સુવિધા ઉભી કરે તો આ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીમાન યોગીજી મહારાજની તપશ્ચર્યાનું પરિણામ. એવા દિવ્ય પુરુષોની સ્મૃતિ કરજો, અને આવા દિવ્ય પુરુષને ઓળખાવા માટે પોતાના જીવનના જેને બલિદાન આપ્યા છે, પોતે યુવાન અવસ્થામાં શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈ, હર્ષદભાઈ, રતિભાઈ, પ્રમુખ સાહેબ, આ સંતોને જોઈએ તો મારા તમારા જેવા યુવાન હતા. અત્યારે તમને આજે સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ, આવી કથા વાર્તા, આવી શિબિરો ભરવાની મળે છે, સમજણ મળે છે. હવે વિરેન્દ્રભાઈ, વિષ્ણુભાઈ કે જીતુભાઈ કે મિનેશ, રાજા, જયંત, આ બધા ભાવેશ, આ બધા મુક્તોનો લાભ મળે છે. કડીવાલા અમારા મુકેશભાઈ, આ બધા લાભ મળે છે. એવો અમને નહોતો. અમારા વખતમાં બાપાના દર્શન થાય એટલો ઉત્સાહ, ઉમંગ, બાકી સેવા કરવાની. એ વખતે આ શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ પોતાની ફર્સ્ટ ક્લાસ કેરિયર હતી. શાંતિભાઈ તો બોટોનીના ઓથોરિટી ગણાય એટલા જીનિયસ હતા. અશ્વિનભાઈ તો અત્યારે કોમ્પ્યુટર હતા હોદ્યું, ત્યારે કોમ્પ્યુટર બ્રેન એનું કહેવાતું કે આ છોકરામાં જીનિયસ જુદા જ પ્રકારની બુદ્ધિ ભગવાને આપી છે. કે હર્ષદભાઈ તમે જો એકદમ વૈરા, અત્યારે દેખાય તમને સાધુ, પણ વર્ણાય અને ભગવાન માટે પોતાના જીવનને સમર્પિત કર્યું. અને ખબર નહોતી કે આવું આપણે કરીશું, આવું આપણે થશે, પણ ખાસ કહેતા પોતાના ભણવાની કેરિયરો, પોતાના ઘર બાર બધું છોડી અને યોગીજી મહારાજ અર્થે જીવન સમર્પિત કર્યું. અને એટલા બધા તપશ્ચર્યાઓ કરી છે. અત્યારે તો આપણે અપવાસ નથી કરવા, એક ટાઈમ ખાવાનું તો મોકો પડે, ત્યારે એક નિર્જળા અપવાસ કરતા. આ શ્રાવણ મહિનામાં ધારણા પાળના કરતા, 4 મહિના ઉપવાસ કરતા, એકાદશીઓ નિર્જળા કરતા, અઠવાડિયામાં 2 ઉપવાસ કરતા, મહિનામાં 8 ઉપવાસ કરતા હતા. આટલી બધી તપશ્ચર્યા, ઠંડા પાણીએ નાવાનું, પૂજવાનું, કોકરી નાડી જાય તો ઉપવાસ કરવાનો. યુવાન અવસ્થામાં જ્યારે બધું હતું ત્યારે એને બદલે આવું ભયંકર તપશ્ચર્યા કરી યોગી મહારાજને રાજી કરવા, કારણ કે યોગી બાપા માટે પ્રેમ હતો. આવા ભગવાન ધારક સાધુ વિશે પ્રેમ થાય તો કોઈ પણ વસ્તુ સમર્પિત કરવામાં આપણને આડું ના પડે, આપણને તકલીફ ના પડે, છૂટી જાય, સહેજે સહેજે છૂટી જાય. અને આ ખરેખર અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ, આ ભાઈઓને બાપા માટે રિયલ આત્માથી પ્રેમ હતો. તો આ બધું છોડવાનું એમને લાગ્યું જ નહીં. આનંદપૂર્વક છૂટી ગયું, ખાવાનું આનંદપૂર્વક છૂટી ગયું, કપડા પણ શોખ આનંદપૂર્વક છૂટી ગયો, સિનેમા, હોટલ, ચટક આનંદપૂર્વક છૂટી ગયા, લગ્ન કરવાનું તો આશીષ ભૂલી જ ગયા. આવા અદભુત સાધુઓના પ્રતાપથી એમના જીવન ચરિત્ર જો શાંતિભાઈ કેવું કામ કર્યું, અશ્વિનભાઈ કેવા છે, રતિભાઈ કેવા, સનંદભાઈ ત્યાં રહેનાર આપણા બેરિસ્ટર દરબાર, કૌશિક,
અરવિંદભાઈ જુઓ, તમે જયેશ જુઓ કેટલો સમૃદ્ધિવાન બાપનો દીકરો છે. સમૃદ્ધિની રેલો છૂટતી હતી એને ઘરે. એના બાપુજી કહે કે તું પરણ, જેટલા લાખો રૂપિયા સેવા કરવી તો કર, પણ લગ્ન કરી તું ભગવાન બન, તાકે મારાથી લગ્ન થઈ જ નહીં શકે. આ છોકરામાં વૈરાગ તમે જુઓ. આવા છોકરા નિર્દોષમાં નહીં, અરવિંદભાઈ જેવા સંતો નિર્દોષમાં તો આપણે નિર્દોષ થઈ જઈએ. આવા અદ્ભુત સંતોના જીવનનો વિચાર કરજો, એવા સાધુ સાથે પ્રેમ કરજો, એવા સાધુની સ્મૃતિ કરી સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જપ કરજો. મંદિરના ઠાકોર જે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ, જયેશભાઈ, અરવિંદભાઈ, આ આપણા સંતો દરબાર, આ બધા સંતો, એની સ્મૃતિ સહિત સ્વામિનારાયણ 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 મંત્રનો જાપ કરજો તો અંદર પાવર આવશે, પાવર આવશે. રોજ આપણા દીકરા દીકરીઓની પ્રાર્થના કે નિયમ લેજો, 15 મિનિટ કે અડધો કલાક અવશ્ય ધૂન કરજો, અવશ્ય ધૂન કરજો. અને રોજ પૂજા કરીને પછી જીવનનો પ્રારંભ કરજો. આ થોડું શીખ્યા છે, આટલી થોડા નિયમો પાડજો. એ શાંતિભાઈ જે નિયમ આપ્યા છે, નિયમો પાડી અને જીવન જીવજો. તમે તો સુખી થશો, મા બાપને દેશને સુખી કરો. એવા અદ્ભુત એકાંતિક પામશો. જગતની સમૃદ્ધિ, જગતનું જે જોઈશે તમને મળશે, ભગવાન આપશે. પણ ભગવાન નહીં મળે, યાદ રાખો. ભગવાનને આ સાધુ કોઈ દિવસ નહીં મળે. ભગવાનને સાધુ આપણને મળ્યા છે, બહુ મોંઘી મળી છે. એમને રાજી કરવાનો સંકલ્પ કરીને જજો કે મારા જીવનમાં બધું કરીશ, પણ આ ભગવાનને સાધુને રાજી કરવા છે એવું જણાવ કરીને બેઠેલો નાના મોટા સૌ જજો. ગૃહસ્થોને પણ મારી પ્રાર્થના, આપણા બાળ બાલિકાઓ ભગવાન આપેલી ભેટ છે. કેવા બધા અક્ષર મુક્તો તમે જો તો આ બધા પ્રવચન કરી ગયા, આપણને અંતરમાં આનંદ થઈ જાય કે આટલી નાની ઉંમરમાં આ બાળકો અત્યારે ખેલવાનું કૂદવાનું એ તમે, બાકી તો અમેરિકાનો છોકરો અને ઇંગ્લેન્ડ પશ્ચિમના દેશોનો છોકરો 1 કલાક બેહી રહે ને તો ચમત્કાર કહેવાય, શાંતિથી બેહે તો ચમત્કાર કહેવાય. એને બદલે 2-26 કલાક ઠાકોરજીને સામે બેસીને ભ્રમ પરબ્રહ્મની વાતો સમજે કે ના સમજાય, પણ કાન ખુલ્લા રાખીને સાંભળે છે. એ મોટા મોટું એમનું તપશ્ચર્યા કહેવાય. આવા તપસ્વી બાળકોના સેવા આપણને મળી છે. એમનું જતન કરજો, પ્રેમ આપજો. અને કોઈ તમે અમેરિકામાં અમે કોઈ વળતા નથી, પણ પ્રેમથી એમનું જતન કરજો. એનું સારામાં સારું શિક્ષણ મળે અને સત્સંગ કરે એવું ધ્યાન રાખજો. દરેક મારે પ્રાર્થના, હું જાઉં છું અમેરિકામાં, ફરી તો ઘરે ઘર મંદિર છે. સુંદર મંદિર બનાવીને બધા ભક્તિ કર્યા છે. જેને ઘરે મંદિરમાં આવજો, રોજ આરતી કરવી, પૂજા કરવી, થાર કરવો, ધૂન કરવી, ઘરો બેસીને. આપણો ઘર પણ મંદિર બનાવો છે, આપણા ધંધા પણ મંદિર બનાવો છે. કોઈ ભગવાનને રાખીશું, શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈ જેવા સાધુ વિશે આપણે જોડેલા હોઈશું, એની આજ્ઞા પાડીશું તો જગતની કોઈ મંદી, જગતની કોઈ મુશ્કેલી મને તમને દુઃખી કરવાને સમર્થ નહીં થાય. ભગવાને કહ્યું ખાવા પીવાનું, રહેવા કરવાનું, કઈ તકલીફ તમને નહીં પડે. મારું વરદાન છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગાદી પર બેઠા તાર વરદાન આપે તો શેની આપણે જફા કરવી? આપણે ખાવા પીવાનું, રહેવા કરવાનું ભગવાન આપ્યું છે, પણ આપણી મુશ્કેલી એ છે કે ભગવાનને ભૂલીને બીજું કરીએ છે. એટલે અમૃત તૂટી કરના છે. માસ્તર જેમાં અમારું કઈ બનતા હતા ને, તો ભૂલ પડે તો માસ્તર ચીપટી ભરીને ઊંચો કરી દે, ફટાક દે તમને. એમ ભગવાન આપણને આગા પાછા એટલે ઊંચા કરી દો, આમ ઉભી રહે તો છોની મણીએ મારા પ્રતાપથી બધું મળ્યું છે, પાછી આગી પાછી થાય. એટલે આ ભગવાનના થઈએ દાસના ભક્તોમાં સુહૃદભાવ રાખીએ. આપણા સત્સંગમાં કે સ્વામિનારાયણ ના માત્ર, પછી વડતાલનો હોય, છોકરાનો હોય, બોચાસનનો હોય, કોઈ પણ હરિભક્તને વિશે કોઈ પણ ઘસારાનો ભાવ પરની માથા પરની વાત કરે તો સુરવીર થવું. બાપા કે ભાગો ખસ, તારું નખો જ જશે, જતો રહીથી આમ અવાજ કરીને કાઢી મૂકો. પણ કોઈની આગી પાછી માથાકૂટ ખટપટની વાત આપણી સમજ કરવા આવે તો ચલાવી નહીં લેવાની. કોઈ કરતો હોય તો બે થપાટ મારજો ને તોય ભગવાન કે પાપ નહીં લાગે તમને, જાઓ. પણ સુરવીર થજો, ભાજીપાલોની છાયામાં દબાશો નહીં. એવી સુરવીરતા થઈએ, કારણ કે ઘણા ડંબેલ્સ આપણને મળતા છે આડેવરી ઠોકાઠોક કરનારા. એવાની ટ્રેપમાં નહીં આવવાનું. આપણે ભગવાનના છે, આપણે સિંહ છીએ. સિંહ કદી ઘાસ ના ખાય, ભૂખ્યો રહે તો ઘાસ ના ખાય ને. આપણને લાખો ડોલર મળે તો અમીમાં ખટપટ નિંદા આપણે સાંભળવી જ નથી ને. આવો જડબે સલાહ જો નિયમ પાડીશું, ધૂન ભજન પ્રાર્થના કરીશું, અને ગૃહસ્થ ભાઈઓ બહેનો પોતાના ઘરમાં નિયમ જ રાખે
કે આ જેમ બૂટ ચંપલ બહાર કાઢવામાં આવે છે એમ આ ઘરમાં કોઈની ખટપટ નિંદા માથાકૂટની વાત કરવા પર બંધી છે. એવી રીતે ઘરમાં મહિમાની વાતો કરી, હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ મહિમાની વાતો કરે, છોકરાના મહિમાની વાતો કરે, સત્સંગના મહિમાની વાતો કરે, તો એ ઘરમાં ભગવાન અખંડ આવાસ કરી રહેશે. જે ઘરમાં ભગવાન અખંડ આવાસ કરીને રહેશે એ ઘરમાં ઉછરેલા આપણે સર્વ છોકરા છોકરીઓ બધા અક્ષર મુક્તો તરીકે જીવન જીવતા થશે. અને એ ઘરમાં લક્ષ્મી કે મારો સદાય વાસ છે. ગમે એ મંદિર છે તો લક્ષ્મીજી એ ઘરમાં હું જઈશ. જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી જતા હોય છે. તો અખંડ મહાત્મ્ય સબર રહીએ, ગુણગાનને મહિમા ગાઈએ, પ્રભુને રાખીને આવા સંતો સાથે જોડેલા રહીને ભક્તિ કરીએ. અને આટલું લઈને આપણે મારા દીકરા દીકરીઓ સર્વ ગૃહસ્થ ભાઈ બહેનો જજો. તમે બધાએ બહુ સેવાઓ કરી છે. ખરેખર 7 દિવસ બધા રજાઓ લઈને ખૂબ ભક્તિથી બધા ભરાઈ રહીને ભક્તિ કરી છે. આ સ્મૃતિ કાયમની રહે. પ્રભુ તમારી સાથે અખંડ રહે. મને ખૂબ આનંદ થયો. અમે અહીંયા છે પણ રોજ તમારી સ્તુતિ કરી. મારી તબિયત એકદમ સારી છે. બધા ઘણા ગયો વખતે મેં શરૂઆતમાં આ લોકો લાઈવ બતાવ્યું તો ઘણાને ફોન આવ્યા તમે કે બીમાર જ નથી, હાજર આવી જાવ ને સારું બનતા. હાજો છો હું તો, અને તમે માનો આમ હાજો અને બીમારી ભગવાને એવી મૂકી છે કે મારે આવું તોય ના આવે. પગ જ એવો છે કે મુકાય જ નહીં એવું હતું. લો બોલો 2 જણને પકડું તાર આવું તો પ્લેનમાં શું દશા થાય. એટલે ભગવાને એવું કીધું ઉભો રહે તું બેઠો બેઠો અત્યાર સુધી 72 વર્ષ સુધી બહુ દોડ્યો છું. આ શાંતિથી આરામ કર કે બધા માટે ભજન કર. આ બધા ભક્તો જે સેવા કરે છે, આ ભક્તો જો લાભ લઈ રહ્યા છે, આ ભક્તો જે આટલું બધું સમર્પણ કરી આ સંતોના પ્રેમના હિતને લઈને આટલું બધું સમર્પિત થઈ રહ્યા એ ભક્તો માટે ભગવાનને તું પ્રાર્થના કર. એવા મને 2 મહિના સતત ભગવાને ભજન પ્રાર્થનાનો મને મોકો આપ્યો. અને અહીંયા ખરેખર ખૂબ આનંદ છે. અમારા હિંમત સ્વામી, કિરણ, પંકજ, જયેન્દ્ર અમારું બહુ સેવા કરે, વ્રતધારી સંતો, અમારા વિનોદભાઈ, સતીશભાઈ, મુનિ, અમારો અશ્વિન, આ બધા ભક્તો ખરેખર રાજી બધા એમના સાનિધ્યમાં અહીંયા પણ 2-3 દિવસની શિબિર ચાલુ થઈ છે ગઈકાલથી. એટલે ભજન ભક્તિ કરીને આનંદ કરે છે. શાંતિભાઈ બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે. ફરીથી લંડન મંડળ વતી હું આમંત્રણ, સતીશભાઈ પણ મારી સાથે બેઠા છે, આમંત્રણ આપશે કે ચોક્કસ મારા અમેરિકાના વાલા ભક્તોને પ્રાર્થના. આપણો આ એલન્ટાઉન મંદિરમાં બેઠા છીએ એ મંદિરનું ખાતમુહૂર્તમાં જે ભાઈઓ બહેનો હાજર એમને ખબર છે કે આખો પ્રસંગ ઇંગ્લેન્ડના મુક્તો આવીને શોભાડ્યો. તમને ખબર હોય તો સુનેતા અને ત્યારે 2 બહેનો રસોડામાં હતી. ઇંગ્લેન્ડના ભક્તો કિશોરભાઈ ને બધા રસોડામાં રસોઈ કરવા લાગી પડ્યા. આવી તરત એ લોકો તમે જો તો ખાડા ખોદવામાં, પીરસવામાં બધે યુવાનો યુવતીઓ લાગી પડ્યા. ખાતમુહૂર્તમાં તમે ખબર કેટલું મોટું વાવાઝોડું હતું. 8મી ઓક્ટોબર મને હજુ યાદ છે 2001માં. ત્યારે એ છોકરાએ આખો ટેન્ટ પકડી રાખીને અંદર સુંદર સભા થઈ અને યજ્ઞ પણ થયો હતો, શાંતિ યજ્ઞ કર્યો હતો. ત્યારે આ ઇંગ્લેન્ડ મંડળના હોલસેલમાં પકડાયા. પછી 2003માં 20મી જુલાઈ ત્યારે જયારે મંદિરનું મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે હોલસેલ આખું ઇંગ્લેન્ડ મંડળ હતો. આખું ઇંગ્લેન્ડ ત્યાં સુધી અમારા ગુજરાત સમાચારના સીબી, અમારા MP બેરી ગાર્ડનર એના ફેમિલી સાથે સતીશભાઈ હોલસેલ, વિનુભાઈ, અશ્વિન ને બધા પ્રોગ્રામ કર્યો. બધી પ્રકારની સેવામાં ઇંગ્લેન્ડના ભક્તો જે આખું આપણું એલન્ટાઉન મંદિરને તમે વિડીયો જોજો જે શોભાવ્યું છે લોકોએ ખરેખર. હવે અમને ત્યાં પ્રસંગ આવ્યો છે. ખાતમુહૂર્ત અહીંયા મંદિરનું કરવાનું છે તો એ મંદિરના ખાતમુહૂર્તમાં અમારી અમેરિકાના બધા ભક્તોને પ્રાર્થના છે કે જરૂર આ પ્રસંગે તમે આવજો. ઇંગ્લેન્ડમાં સેન્ટર થવાનું છે, ઇંગ્લેન્ડ વર્લ્ડનું સેન્ટર થવાનું છે કે આ બાજુ 5 કલાક તમે ને આ બાજુ 5 કલાક ઇન્ડિયા, વચ્ચે અહીંયા છે અમે. હા, અને અહીંયાથી અક્ષર ઉપાસના અને ડંકોમાં રહેવા કામ થવાનું છે. સુંદર કેન્દ્ર થવાનું છે. તો મારી તમને પ્રાર્થના છે કે જરૂર તમે બધા પધારજો અને આ સેવાના ઇંગ્લેન્ડના મંડળના મુક્તોને પણ લાભ આપજો. શાંતિભાઈ આમંત્રણ આપી બધા ખરેખર ઇંગ્લેન્ડ મંડળના મુક્તો ભાવ વિભોર થઈ ગયા કે શાંતિભાઈને કેટલું બધું આવો સાધુ જે પ્રભુનું કામ થઈ રહ્યું હતું એના માટે હોલસેલમાં પ્રયત્ન કરતા હોય તો આપણે એમાં ભળીએ. બધા ઘણા બધા ભાઈઓના નામ આવી ગયા. જીતુભાઈનો ઈમેલ કર્યો. એમાં 30-35 ભાઈઓ બહેનો, 35માં હજુ બધા આવજો. જેમને મિનેશ, કડીવાલા, ભારીન્દ્રભાઈ, વિમલ શેઠ, આગળ બેઠા જયંતભાઈ, ભાવેશભાઈ, હા તૈયારી કરો જઈને એ બોસ્ટન વાસી બધા ખરેખર આવો. તમારી સેવા મૂકો.
તો બહુ ટાઈમ ન તો 2-4 દાડા આવો, 2-4 દાડા તો કયા લગ્નમાં ઇન્ડિયા જાઓ છો ને લોબા થઈને બધા કે કેમ ઇન્ડિયા હતા કે લગ્ન હતું, કેમ રજા મળી કે અમારે આવવું જ પડે, ના કોઈ ખોટું લાગે. બાપા કે અમને ખોટું નહીં લાગે, અમારા પ્રસંગ બનાવો તો તો એટલે બાપાનો છેલ્લો આમ કહે કે બાપા હું તમારો, અને બાપાને કહે તમારો નંબર કેટલો, તો કે મારા હગાવાલા, મારા ઘરવાળા, મારા છોકરા, મારી મોટલ ને 5મો નંબર બાપા તમારો. લો આપણે એમનો આમ કરીને પહેલો નંબર બાપાનો રાખવો છે. તો આવા કામમાં આપણે બધાને મારી પ્રાર્થના છે, તમારા બધાને દર્શન કરીને ખરેખર આનંદ છે. બધા જેને આ 7 દિવસ યોગી યુથ કેમ્પ થયો, યોગી જ્ઞાન શિબિર થઈ, અને જે કઈ થયું એમાં જેને સેવાઓ કરી છે, દેહે કરીને, જેને ધન આપીને સેવાઓ કરી છે, કે જેને ગુણગાન ને મહિમા ગાઈને સેવાઓ કરી છે, અને જેને ખરે નિર્દોષ ભાવ, દિવ્ય ભાવ રાખી હરિમન કામ કર્યું છે, એ સર્વનો ભાવ, સેવા, ભક્તિ પ્રભુ સ્વીકાર કરે, અને આ પ્રસન્નતા રૂપે સૌના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, આનંદ, ભક્તિથી ભર્યા બનાવી સર્વને સર્વાતે સુખ્યા રાખે એવી પ્રભુચરને ગુરુચરને પ્રાર્થનાઓ છે. સર્વને ભાવભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. શાંતિભાઈના, હર્ષદભાઈ, અમારા જીતુભાઈના, વિરેન્દ્રભાઈના, જય અરવિંદ, હસુકાલા દર્શન થાય છે. દરબાર ને કૌશિકભાઈના પણ દર્શન થાય એવું કરજો. હા, તમને બધાને પ્રાર્થના કે બધા ખરેખર તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અમારા ઉભા થાવ, ક્યાં છે પાછળ? પાછળ ખુરશી દબાઈ. હા, જય સ્વામિનારાયણ. ગયા વખત દર્શન નતા થયા. જય સ્વામિનારાયણ બધાને. મુકેશભાઈ તમને જય સ્વામિનારાયણ બધાને ભાવ. જય નરેન્દ્રભાઈ, વિનેશ, બધા જય સ્વામિનારાયણ. બધા યુવાન યુવતી દીકરીઓને શિવાની તમારા આખી લીડરો બેઠા છે, બધાને જય સ્વામી. હોલસેલમાં બધાને ભાવ કરે જય સ્વામિનારાયણ. હવે સતીશભાઈ આપણને વાત કરશે. ભલે આજે પ્રસાદ મોડો લીધો, પણ સતીશભાઈ ને સાંભળો. હા, બરાબર છે ને? કેવાનું એવું છે ટેક્સ જી વાત કરો સતીશભાઈ. મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પરમ પૂજ્ય સાહેબની જય જય જય. પરમ પૂજ્ય સાહેબ મને અહીંયા આવવાની આજ્ઞા કરી સૌને 18મી ઓગસ્ટના આમંત્રણ દેવા માટે. પણ પરમ પૂજ્ય શાંતિભાઈ ને પરમ પૂજ્ય સાહેબે બંને તમે બહુ સરસ રીતનું આમંત્રણ આપ્યું. મારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે અમેરિકાના સૌ હરિભક્તો ખરેખર યુવકો યુવતીઓથી તો અવાય તો પણ આપ ચોક્કસ અહીંયા ઓગસ્ટના પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપજો. પરમ પૂજ્ય સાહેબને અહીંયા જે મંદિર, નવું મંદિર થવાનું છે, એના માટે છેલ્લા 2 મહિનાથી અહીંયા છે, એવો એક દિવસ નહીં હોય, એવી એક સભા નહીં હોય જ્યાં એમને આ નવા મંદિરના ઉત્સાહ, ઉમંગનું અમને દર્શન ન કરાયું હોય. અહીંયાના ભક્તો, અહીંયાના યુવતીઓને એટલી બધી નવા મંદિરની વાત કરે છે કે જો આમાં હોમાઈ જશું તો આપણું સૌનું જીવન એટલું બધું સરસ થઈ જશે ને અખંડ આપણા જીવનમાં સુખ, શાંતિ ને આનંદ ભોગવતા થશું. તો ખરેખર મારી સૌને વિનંતી છે કે આજે ઘણા વર્ષોથી અમેરિકાનું મંદિર, ગઈકાલે જે આપણે પાઠ ઉત્સવમાં વાત કરી એમાં 9મો પાઠ ઉત્સવ હતો. અમે ઘણા વર્ષોથી જે આવીએ છીએ ને જે ત્યાંના યુવક યુવતીઓ અને ગ્રહસ્થો ભાઈ બહેનો જે સેવા કરે છે ભગવાનના ભાવથી, એવી સેવાની તક અમને સૌને ઓગસ્ટના વિવિધ પ્રકારના પ્રોગ્રામ છે. 10 તારીખે શરૂઆત થઈ છે, 11 તારીખના તરીબી પ્રોગ્રામ છે, 12 તારીખના મેડિકલ કેમ્પ છે, 15 તારીખમાં ઇન્ડિયાનો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે, 17 તારીખે આપણા સૌના લાડીલા સ્વામીનો પ્રાગટ્ય દિન છે, 18મી તારીખે જે ખાતમુહૂર્તની વાત કરી સાહેબ એ છે, પછી મનોજભાઈના સાનિધ્યમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનો કથા મંગલમ, અને એ પછી પરમ પૂજ્ય શાંતિભાઈનો 27 તારીખે પ્રાગટ્ય દિન. આટલા પ્રોગ્રામ છે, પણ આ બધામાં ન અવાય કદાચ તો 17, 18, 19, 20, 21 તો ચોક્કસ આવવાની કોશિશ કરતો, જેથી અમે તમારી સેવા ભગવાનના ભાવથી કરી શકીએ. આ સમયના સમાચાર, આ શિબિરના સમાચાર પ્રાણાને સૌથી પહેલા ખરેખર ખાસ ધન્યવાદ
કે આ જે છઠ્ઠું બુલેટિન અને જે પબ્લિશ કર્યું એ વાંચીને બહુ આનંદ થાય છે. સાહેબ એમાં ખાસ પહેલા ઓલા જે જોક્સ હતો ને કે દીકરા એના બાપને પૂછ્યું કે બુદ્ધિશાળી ક્યાંથી છો, તો કે મારી બુદ્ધિ તો મારી પાસે છે પણ તારી માનું ચેકિંગ કર. એ જોક તમે કદાચ વાંચ્યો હશે. એવા જોક્સ આવે છે, રોજના જે રિપોર્ટ આવે છે. મને વધારે આનંદ તો એ થાય છે કે આ રોજના રિપોર્ટમાં આપણે ઉપાસનાની વાત થાય છે, એ બહુ અદ્ભુત છે. આ ત્યાંના યુવક યુવતીઓ સાહેબ વાત કરી કે જીતુભાઈ ને વિરેન્દ્રભાઈએ અહીંયા ફોન કરી અને જે યુવકોએ જવાબદારી લીધી એનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો. એટલે સૌથી પહેલા જેને આ શિબિરમાં ભાગ લઈ, જેને આ શિબિરમાં સેવા કરીને આખી શિબિર ઓર્ગેનાઇઝ કરી, એને માય હાર્ટીએસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. આપણે ખરેખર તમે જે આ તૈયારી કરી, આપણે આ યુવા પેઢી એ અનુપમ મિશનનું ભવિષ્ય છે. આપણે ઘણા વર્ષોથી વાત કરીએ છીએ કે પરમ પૂજ્ય સાહેબ 17 વર્ષની ઉંમરે, અશ્વિનભાઈ શાંતિભાઈ 17 વર્ષની ઉંમરે, રતિકાકા, ડોક્ટર સનંતભાઈ, પ્રફુલભાઈ, આપણે બેરિસ્ટર સાહેબ યોગીજી મહારાજ સાથે નાની ઉંમરે જોડાયા. તો આપણે આજે જોઈએ છે કે અનુપમ મિશનનું જે આજનું જે સિચ્યુએશન છે, યોગીજી મહારાજ સાથે બહુ નાની ઉંમરથી જોડાયા. તો આજે સત્સંગનો કેટલો બધો વિકાસ થયો. આજે અમેરિકામાં, ઇંગ્લેન્ડમાં જે યુવા પેઢી છે, જે યુવકો છે, જે યુવતીઓ છે, એ અનુપમ મિશનનું બેક બેલેન્સ, અનુપમ મિશનનું જમા પાસું છે કે જેને લીધે અનુપમ મિશનનું ભવિષ્ય આટલું ઉજળું છે. એનું કારણ છે. સો માય હાર્ટ એ સાહેબની ઈચ્છા છે કે હું થોડીક ઇંગ્લિશમાં વાત કરું. ઘણા બધા ટાપોરિયા હું જોઉં છું અને કદાચ ગુજરાતીમાં નહીં સમજાતું હોય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ I would like to offer my heartiest congratulations to all those youngsters who have put together this camp, and not only put together but have made it so enormously successful. Shri, the credit really goes to you. Every such organization, every such event requires a leader who is so selflessly dedicates his entire life, his entire wish to such a cause. So we need to offer our heartiest congratulations to Shri for leading the teams that have put together such an excellent shibir. Santibhai said something very beautiful in his pravachan. He said after spending 7 days at the camp, we need to take away something with us. So what are we going to take with us today when we leave either today or tomorrow? What is it that we are going to take from this 7-day event that we will treasure for the rest of our lives? First of all, we need to think about what and who has brought us together for this 7-day event and has been bringing us together for the last 19 years. First and foremost, it's the Sri Thakurji whose murti we can see here today. It's Sri Thakurji, Gunatitanand Swami, Bhagwan Swaminarayan and Gopalan Swami, Dhamdhami Mukta, has brought us together and has brought us together for the last 19 years. Secondly, what has brought us together is our unconditional love for Param Pujya Sahib. I can see that despite the fact that he was not able to physically be there, it was his love and our unconditional love and our devotion and dedication that has brought together us for this 7-day event and for the last 19 years. Thirdly, our love for all the other bhaios like Shanti Bhai, Ashwin Bhai, that has brought us together. So the first and foremost thing we must take away with us at the end of this 7-day event is to remember them. જેમ શાંતિભાઈએ કહ્યું કે આ બધાની સાહેબ દાદાની સ્મૃતિ કરીએ. Yesterday in this latest version of the Brahmnism, which you will see quite soon, right at the beginning, એમાં બહુ સરસ પુરુષોત્તમ બોલિયા પ્રીતિની વાત કરી છે કે જે અમે ગઈકાલે સભામાં જે શિબિરનો પહેલો પ્રારંભ હતો, ગઈકાલે અમે વાત કરી. મહારાજે કહ્યું કે એક્ઝેક્ટ શબ્દોમાં નથી કહેતો પણ મહારાજ એમ કહે છે કે જે ભક્ત મને એના સેન્ટરમાં રાખે, જેને મારા સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુમાં, કોઈ વ્યક્તિમાં કે કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ ના હોય. ઇંગ્લિશ હા બોલું ઇંગ્લિશમાં બહુ અઘરું છે પણ છતાં હું કહું છું કે what Maharaj said is anybody who has unconditional love for me, instead of having any love for any person or any vyakti or any prasang, I am with that devotee forever. Now we come to these events, the 7-day event, the Shibir, because we want to keep Maharaj, we want to keep our Guru
at the center of our lives. And it is as a result of keeping them at the forefront of our lives. Not that we do not love our parents or our other relatives or Haribhaktas, but who is it that we keep at the forefront of our lives? And we keep our Thakurji and our Guru at the forefront of our lives. And what we want to take away from this 7-day event is to have this resolution to keep Thakurji and our Guru at the forefront of our lives so that we can enjoy the bliss which Thakurji and Sahib wants to shower upon us. We had another sabha this morning, right at 8 o'clock this morning, and what we spoke about in the sabha is that the Anupam Mission youth is now at the forefront of spirituality. Anupam Mission youths are at the forefront of the advancement of spirituality, and our spirituality is the advancement of the Akshar Purushottam Upasana. As I have mentioned that he's been thinking over the last few days that technology over the last century has advanced so much, and yet the Upasana that he referred to earlier on, which was initiated by Shastriji Maharaj, has not initiated with the same speed. So when we go away today at the end of these 7 days, we want to go away with a very firm resolution that we want to be part of the advancement of Akshar Purushottam Upasana. And you, the youth especially, and the youths here, are those who can make a huge difference to advance that Akshar Purushottam Upasana. When you hear about the dedication that Shastriji Maharaj had, if you hear about the hardship that he faced in order to put those murtis in front of us, then our eyes will give darshan of what enormous effort Shastriji Maharaj made. And the only small way in which we can repay him is to make a difference to the whole of the Akshar Purushottam Upasana. It is my praise to you that when we go away today, we have this resolution that I just referred to, that we want to make a difference. We've come to this world, we've been given birth, we have this Guru, we have this Thakurji, and we have Asminbhai, Ratika. All of us have given us so much encouragement so that we can make a difference in our lives. A reference was made in the Sabha today to what Albert Einstein said 2 days before he died. You will not have heard about this, but 2 days before he died, he told a friend of his that every day I wake up, I feel like doing something new. Every day I wake up, I feel that I have not opened up every single door. Every day I wake up, Albert Einstein said, I feel I haven't opened up every lock. Well, Akshar Purushottam Upasana is very similar in that respect. Although Shastriji Maharaj started this whole concept over 100 years ago, I feel that every door to this Upasana hasn't been opened. I feel that every lock for this Upasana hasn't been opened. And the only way to do this is to do what Sahib's goal is, which is to continue with the work that Shastriji Maharaj started. You are at the forefront of that. My praise to you again. Let us make a difference. Let us make a difference to the lives of so many people. You will have heard, last thing I want to say, you will all have heard of the incident which took place in Denver last night, not last night, the night before last, because 14 people were killed and over 30 innocent people. All the 14 who were killed were innocent. All the 30 who were injured were innocent. And yet a medical 24 years old randomly shot by having bought the guns. Now you might say, how can we make difference to somebody living in Denver? We can do it by propagating the Akshar Purushottam Upasana, by making a change to the lives of so many people. And with the blessings of our Thakurji and Guru, like Sahib, we can make a difference to the lives of so many people. But to do so, we need to understand Upasana ourselves. To do so, we need to make it part of our lives. And ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ કહ્યું જ છે કે મારે સૌને ગુણાતીત અવસ્થા પમાડવી છે, તો એમના આશીર્વાદ તો છે જ, પણ we want to make that change. And so that we can make the change, please come here on 18th August so that we can make this change. Let us all get together and make a change.
ઠાકોરજી, સાહેબ, શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈ, તમે શાંતિભાઈનો જે અનકન્ડિશનલ સ્વીકાર કર્યો આ 2 મહિનામાં, શિબિરોમાં, પ્રસંગોમાં, ખરેખર તમને ધન્યવાદ. આને કહેવાય સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું ઉત્થાન. શાંતિભાઈમાં સાહેબનું દર્શન કરવું, શાંતિભાઈ સાથે સાહેબ જેમ રસબસ થવું અને શાંતિભાઈને પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ માનીને એની સેવા કરીને એનો લાભ લીધો. ખરેખર આ સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે. આને ચેન્જ કહેવાય, આને ઉપાસના કહેવાય. અને એવી ઉપાસના આપણા સૌના જીવનમાં દ્રઢ થાય એવી પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. 2 મિનિટ સ્વામી પણ બોલે. તમને મોડું થયું, મારા 1 વાગ્યો હશે ત્યાં આગળ. પણ મેં નિલેશના દર્શન કર્યા. કોરેડા નિલેશ, જયેશભાઈ, સંદીપ, ગિરીશ ખૂબ અદ્ભુત કામ કર્યું. શાંતિભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈ, હર્ષદભાઈ, વાસુભાઈ, અરવિંદભાઈ. વાસુના દર્શન ના થયા. હા, વાસુ ક્યાં છે? આ લોકોએ જઈને ખરેખર કોરિડોરમાં નવા મંદિરની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. શાબાશ નિલેશ, તને તાળીઓથી અભિનંદન. એક છોકરો તોફાની વિદ્યાનગરમાં માથા ભારે. મણિકાકાને મારે એમ કે આ છોકરો સારો થાય એટલે વિઠ્ઠલભાઈને કહ્યું, VS ને કે મારા ઠાકોરને તમે સત્સંગની સભામાં બોલાવો. વિઠ્ઠલભાઈ એમ જોડે પ્રેમ કર્યો. એની સાથે મિત્રાચારી બધી અઠવાડિયે સત્સંગ સભામાં આવતો જતો થયો ઠાકોર નિલેશ. અને ત્યાર પછી અમેરિકા આવ્યો. ત્યારથી એનું જે પરિવર્તન છે અઠવાડિયે સત્સંગ સભાથી, કે ન્યૂ જર્સી ફ્લોરિડા જઈને આખા ફ્લોરિડામાં સત્સંગ સમાજનો નેતા બનીને અત્યારે અદ્ભુત કામ કરી રહ્યો છે. નિલેશ, શાબાશ તને, મંજુને. અને 2 રત્નો ભેટ આપ્યા, ભૂમિકા અને રાહુલ. કેટલા સરસ દીકરા દીકરીઓ છે. એ બધા ખરેખર આવ્યો છે. અને શાંતિભાઈ એને ચોલનો કરીને બધા આગળ દર્શન કરાવ્યું. આવા સુરવીર તો અમેરિકાની ધરતી પર ત્યાં આનંદ થઈ જાય છે. હવે 2 મિનિટ સ્વામી બોલશે ને અમારે અમેરિકાના પ્રતિનિધિ તરીકે અહીંયા છાયા આવી છે, તો છાયા પણ સર જય સ્વામિનારાયણ ક્યાં છે? ભાવેશ, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની છે, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની છે. ખરેખર સતીશભાઈએ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાની ખૂબ સુંદર વાત કરી. એવા અક્ષર પુરુષોત્તમના ઉપાસ્ય સ્વરૂપ ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયા છે. અને આ વર્ષે સંત પ્રીતિ સોપાન નિમિત્તેનું સાહેબ દાદા અત્રે અહીંયા અને ત્યાં શાંતિ દાદા, હર્ષદ દાદા એની એ જ વાત કરે છે. પ્રભુનું કાર્ય પ્રભુની રીતે, પ્રભુના ગમતામાં કરીએ. અને ખરેખર આવા સંતોની અદ્ભુત ભેટ આપણને આપી છે. જેટલા આવા સંતોને આગળ રાખીને આપણું કાર્ય જે કંઈ કરીશું તો એમાં સાહેબ દાદાનો અંતરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે. આજના આવા મંગલકારી દિવસે શ્રી ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં આપ સૌ, જે શાંતિ દાદાના સાનિધ્યમાં આપ સૌ ત્યાં બિરાજમાન છો, તો ખાસ પ્રાર્થના કરજો ત્યાં 18મી ઓગસ્ટનો ઉત્સવ ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા થાય. અને આપ સૌ પધારો અને હળી મળીને એક મના થઈને આપણે સૌ શ્રી ઠાકોરજીનું, ગુરુવર્ય સાહેબ દાદાનું શોભાડીએ. એ નિમિત્તેનું બળ, બુદ્ધિ ને શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના સૌને. જય સ્વામિનારાયણ. શાબાશ. કેમેરામેન વાસુભાઈ મિનિટ સાથે જય સ્વામિનારાયણ. આવો છાયા જય સ્વામી કહે છે. અને સતીશભાઈ ખરેખર પોતાનું ઓફિસનું અગત્યના કામ મૂકીને મેં બોલાયા કે આવો અમારા અમેરિકાના ભક્તો સાથે આપણે પૂર્ણાહુતિમાં મેળાપ થઈને તમે આશીર્વાદ આપો આયા. અને આપ છાયાને પણ બેસાય. છાયા પણ તમને જય સ્વામી કહે છે. બોલો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઠાકોરજી, પરમ પૂજ્ય શાંતિ દાદા, પૂજ્ય હર્ષદ દાદા, સર્વ સંતભાઈઓ, સર્વ મુક્ત ભાવેશ જય સ્વામિનારાયણ. સતીશભાઈ પાછી વાત કરવી છે એમને. Sorry, there is one matter I forgot to mention. English માં કહો ને. We had an English માં કહો, હા, ગુજરાતી. ઇંગ્લિશ We had something I forgot. I should have mentioned. Sahib mentioned something very fundamental to the principle of Upasana this afternoon. At Denham Mandir here today, Naam Sudhu Sahib, ex-commissioner of income tax, સાયકલ Saigal Sahib, was here just before Prasad time. ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર. Income tax commissioner, Santibhai, તમે ઓળખતા હશો એમને.
એ આવ્યા હતા શાંતિભાઈ સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી. એને ઉપાસનાની વાત કરતા મૂર્તિઓના દર્શન કરાવતા. He was doing the darshan of murtis, and Sahib spoke about our spiritual path being solely for the purpose of pleasing Guru and Thakurji. જે સૂત્રના કહ્યું સાહેબે તારી સેવા તારી રીતે ફક્ત તને રાજી કરવાની કોન્સેપ્ટની વાત કરી. એટલે કમિશનર સાહેબ સાયકલ મેન્શન. So do the devotees change? Do the devotees change from within in order to please the Guru? And Sahib clarified something that we must remember in our entire lives, which is at the center of Upasana. Sahib said that if you please the Guru, if you please Thakurji, then you change. You don't change to please the Guru and Sri Thakurji. So we must remember that our entire spiritual journey is for one purpose and one purpose alone. We are so lucky that compared to other sampradayas, we have already attained a Guru in our lives. Compared to other sampradayas where people spend their entire lives trying to attain God, we have already attained God. So we are already 3/4 of our way in our path. What our journey is, our entire journey is solely for the purpose of pleasing our Guru. And as Santibhai mentioned in his discourse, that if we want to change from within, if we want to enjoy the bliss of Akshardham, if we want to make a huge difference, which I spoke about earlier on, if we want to unlock those doors and those locks, then our journey is to please our Guru, and these devotees are being held solely for the purpose of pleasing our Guru and Thakurji. But what we need to do is seva the way he likes, not the way we like, and for the sole purpose and only one purpose of pleasing our Guru. So I remember what he said to Saikal Sahib today, and I thought I'd mention it to you. Thank you. મુકેશભાઈ સારો દાખલો કર્યો, સરસ વાતો કરો. શાબાશ. ભલે હવે આગળ ચલાવો. અશ્વિન ક્યાં ગયું? આભાર માન. હવે આભાર શું બાકી રહ્યું? શાંતિભાઈ, હર્ષદભાઈ, Sahib Dada, Vishnuભાઈ, Gupku Babar, we just got his Ashirwad. And so thank you very much, Sahib Dada. Now we'll proceed on to our. Neil, Neil, Jai Jai Swaminarayan. Saran, Sahib Dada. Mass leader, huh? So we opened our camp up. We had the opening ceremony last Saturday. We heard from Sahib Dada, and he said, before you guys leave, make sure all of the youth who are not wearing kantis get kantis. So after this sabha, Shanti Dada will be up here, and if you guys don't have a kanti currently, please come up in a straight line, and Shanti Dada will give you a kanti. Another thing is, you guys are asking about pujas. We do have puja sets for those of you who don't have pujas. Just remember that puja is something that's very sacred, and so take very good care of it. Always bring it back to camp. Do it every day. Treat it with respect. But yeah, also get in a line for that, and we'll give you a puja if you don't have a puja. YYC is coming to an end, but we don't want to end our friendship, and so we have made lists, and we want to keep in contact with all of you. So please put your name, phone number, email, all that stuff on there. For 2013, I know a lot of people were interested. All the committees are listed on the dining stage downstairs, and so definitely take a look at that. And we also have volunteer forms for all of the youth who want to participate. So come find me, and I'll give you one of these forms to fill out, and you guys can volunteer. But we will now end our sabha for today, and everyone will be dismissed to go to lunch. And so we'll sing our ending slok. Shri Patim Shri
બસ તે એક ઠાકોર બેને બોકે યોગેન્દ્ર ભાઈ કેટલા વાગે ફ્લાઇટ છે? 9:30 વાગે નીકળી સવાર. Everyone is free to go to lunch now, but if you guys do like, if you guys would like a kanti, you don't have one currently.